ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదరులారా, మీకు అందరికి వందనాలండి. ఈ రోజు మన స్త్రీల కూడికకు మనకు వాక్యాన్ని అందించడానికి మెబెల్ కురుల ఆంటీ గారు కోయంబత్తూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తారు. I praise and thank God for this day when I can come once again and share my thoughts and messages on especially today we are going to look into life of a couple, a godly couple, and we see how God used them for the ministry. దేవుని కృపను బట్టి మరొకసారి మీ యొక్క సన్నిధికి మీ యొక్క మధ్యలోకి వచ్చి మీకు వాక్య పరిచయం చేయడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి దేవునికి ఎంతో వందనస్తురాలున్నాను. ఈ రోజు మరొకసారి ఒక దైవ భయభక్తులు కలిగినటువంటి ఒక దంపతులు అంటే భార్య భర్తలను గురించి మనం ఈ రోజు ధ్యానించబోతున్నాం. ఎట్లా దేవుడు వాళ్ళని వాడుకున్నాడో ఆ విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. This couple we find in the book of Acts, chapter 18. అపోస్తుల కార్యాలు 18వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మనం చదువుతూ ఉంటాం. We may not find everything as in one context, but we have many verses which will help us to understand this couple and how they were used by God for His glory and His ministry. సో ఒక దగ్గరే మనకి అన్ని వచనాలు దొరకవు, కానీ వాళ్ళ గురించి చాలా చోట్ల రాయబడి ఉంది. సో వాటన్నిటి నుంచి మనము చదువుకున్నప్పుడు దేవుడు ఈ యొక్క దంపతులను ఏ విధంగా వాడుకున్నాడో తన సేవ కొరకు మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. So when we see their life, it was an exemplary life that we can follow in our day-to-day living. సో వాళ్ళ జీవితాలు మనం పరీక్షించి చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో మాదిరికరమైన జీవితాలు జీవించారు. ఆ మాదిరిని మన అనుదిన జీవితంలో మనము అనుకరించవచ్చు. So before we go into the life of Aquila and Priscilla, let us just have a word of prayer. సో అకుల ప్రిస్కిల వారి యొక్క జీవితాన్ని మనం ధ్యానించక ముందు ప్రభు వైపు చూద్దాం ప్రార్థనలో. Loving Heavenly Father, Almighty and gracious Lord, we thank and praise you for giving us this opportunity once again to come into the presence, to share the word of God, and especially learn further about godly women in the Bible. We thank you, Lord, for the life of Aquila and Priscilla, for the godly couple whom you have used, Lord, along with Paul, for thy glory, the building of thy church and establishing churches wherever they went, like Father. We thank you for their godly nature. We thank you, like Lord, for their devotion to thee. We thank you, Lord, for their commitment to the cause of Christ through Apostle Paul. And Father, we thank you, Lord. Even as we look into their life in some detail, we pray that you'll speak to us, to speak to each one of us. Like Father, Lord, hide me by the cross. Lord, I know, Father, that I'm nothing. Like Father, Lord, empty vessel, Lord, which you should fill. Like Father, Lord, so I pray that whatever you tell me, I should be able to speak to the dear sisters who are waiting eagerly to hear your word. So I pray, gracious Lord, have mercy upon us. We are, Father, unworthy vessels, Lord. Use us for thy glory. Make us worthy, that we may be like Aquila and Priscilla when we work in thy house, when we serve thee in thy house, O Lord. Father, we thank you for this time once again and giving you praise, glory and honor. We ask this prayer, Father, with thanksgiving. In Jesus Christ's precious name. Amen. Amen. Now the Bible tells us about many women and many men and couples who have been used by God to do mighty works for him. సో బైబిల్ మనకి ఏం చూపిస్తుందంటే అనేక మంది దైవ భక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీలను పురుషులను అనేక మంది భార్య భర్తలు కుటుంబాలను ఎలా దేవుడు వాళ్ళని తన సేవ కొరకు వాడుకున్నాడో అనేది బైబిల్లో మనం చూడగలుగుతాం. In the Old Testament we have many couples like Abraham and Sarah and Jacob and Leah, Rachel, Isaac and Rebecca. So all of them we have, even Manoah and his wife. So all these people were raised by God and during their particular time to serve him. సో పాత నిబంధనలో మనం చూస్తే అబ్రహాం కుటుంబాన్ని మనం చూస్తాం. అబ్రహాం, శారా, అట్లనే ఇస్సాకు, రిబ్కా, యాకోబు, లేయా, రేచెలు వీళ్ళందరూ కూడా వారి వారి సమయాల్లో వారు బతికినటువంటి ఆ దినాల్లో
దేవుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా తన కొరకు వాడుకున్నాడు అనేది మనం చూడగలుగుతాం. In the New Testament, we find one such couple, Aquila, Priscilla, at the beginning of the church life in the first century when the church was in its infant stages. సో కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం కానీ చూస్తే ఆదిమ సంఘము ఎప్పుడైతే సంఘము అప్పుడప్పుడే ఏర్పాటు చేయబడిందో ఆ దినాల్లోనే అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా అనే దంపతులను దేవుడు లేపుకున్నాడు. As I told you, they are not given in one chapter, but Paul mentions them in many of his epistles. So I'll just give you the references if you can. If you want, you can write it down. సో వాళ్ళ గురించి ఒక దగ్గరే మనకి దొరకదు కానీ పౌలు అనేక పత్రికల్లో వాళ్ళ గురించి రాశాడు. సో మీకు రెఫరెన్సెస్ ఇస్తాను, మీకు కావాలంటే రాసుకొని తర్వాత చదువుకోవచ్చు. In Acts chapter 18, we find them from chapter 18, verse 1 to 11. అపోస్తుల కార్యాలు 18వ అధ్యాయము మొదటి 11 వచనాల్లో మనం చూస్తాం. 18 to 28. Chapter 18, 1 to 11, and then 18 to 28. Two references. మళ్ళా 18వ అధ్యాయంలోనే 18 నుంచి 28 వరకు కూడా మనం వాళ్ళ గురించి చదువుతాం. Then Romans 16, 3 to 5. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16, 3 నుంచి 5 వచనాలు. Then 1 Corinthians 16, 16 and 19. మొదటి కొరింథీ 16వ అధ్యాయం 16, 19 వచనాలు. Then 2 Timothy 4 and 19. రెండవ తిమోతి 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం. So these are the four references where in the various epistles that we find the name of Aquila and Priscilla. సో నేను చెప్పినటువంటి ఈ వచనాలలో అకులా ప్రిస్కిల్లా గురించి రాయబడి ఉంది. They were tent makers by profession, and God used them to great extent to help Paul and Timothy to establish New Testament churches. సో వాళ్ళు వృత్తిపరంగా చూస్తే వాళ్ళు డేరాలు కుట్టుకునేవారు. సో వాళ్ళు పౌలుకి తిమోతికి ఆదిమ దినాల్లో సంఘానికి ఎంతో సహకారులుగా పౌలు తిమోతికి ఎంతో సహాయం చేసేవారుగా ఉన్నారు. When you read these four references that I've given you, you will find that Aquila's name comes only twice in the front, Aquila and Priscilla. But all the four times that it comes as Priscilla and Aquila. That means there's more importance given to the woman, Priscilla and Aquila. సో ఈ 4 రెఫరెన్సెస్ లో మనం చూస్తే 2 సార్లు మాత్రమే అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా అని ఉంది. మిగతా 4 సార్లు కూడా ప్రిస్కిల్లా అకుల్లా అని ఉంది అనమాట. అంటే స్త్రీకే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రిస్కిల్లా. Aquila means eagle and Priscilla means original. అకుల్లా అంటే అర్థం ఏంటంటే పక్షిరాజు, అంటే గద్ద మన తెలుగులో అంటారు కదా పక్షిరాజు. అట్లనే ప్రిస్కిల్లా అంటే ఒరిజినల్, అంటే that is true. Someone original means it's a true, it's not a false thing, isn't it? అంటే డూప్లికేట్ కాదు, చాలా నిజమైనది సత్యమైనది అని అర్థం. Yes. So we find that this couple were staying in Rome, and they were from different areas. Aquila was from Pontus and Priscilla was from Rome, and they were married and they were staying in Rome. సో వాళ్ళు రోమా పట్టణంలో జీవిస్తా ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. అకులా ఏమో పాంటస్ అనే ప్రదేశం నుంచి వచ్చాడు, ప్రిస్కిల్లా ఏమో రోమాలోనే ఉండింది. వాళ్ళు వివాహం అయిన తర్వాత రోమాలోనే ఉన్నారు. Now though their culture was different and their Roman influence was different on either of them, but yet when they were together as husband and wife, they were in oneness of mind, they were compatible to each other. సో వాళ్ళు వేరే రకమైనటువంటి సంస్కృతిలో, రోమా ప్రభుత్వం ద్వారా మలచబడినటువంటి సంస్కృతిలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నప్పటికీ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భార్యాభర్తలుగా వాళ్ళకి ఏకాభిప్రాయము, ఏక మనస్సు కలిగినటువంటి వారుగా జీవించారు. This was a great asset to Paul when they were going with him for the missionary journeys and establishing churches, their compatibility. So he could trust them to establish churches, and because of their cultures, they were acceptable by others and they could tolerate the cultures of their local people. సో ఈ వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం, లేకపోతే ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవటము,
ఒకరిని ఒకరు చాలా బాగా కలిసిమెలిసి జీవించడం అనే ఈ యొక్క గుణము పౌలు యొక్క పరిచర్యలో చాలా ఉపయోగపడింది అనమాట. వాళ్ళని పౌలు ఎంతో నమ్మాడు ఆ దినాల్లో సంఘాలు స్థాపించడానికి. ఆయా సంఘాలు ఆయా స్థలాల్లో స్థాపిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతికి వీళ్ళు బాగా అడ్జస్ట్ అయ్యేవారు, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేవారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో పౌలు యొక్క పరిచర్యలో ఎంతో సహకారులుగా ఉన్నారు. Paul met them first in Corinth. In chapter 18, we find that in verse 2. 18వ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు Verse 1 and 2, you can read 1 and 2. There we find that Paul comes to Corinth from Athens, and Priscilla and Aquila come from Rome, because the Roman governor there orders the Jews to go out of Rome. So they come to Corinth. సో పౌలు వారిని మొదటిసారి ఎక్కడ కలుసుకున్నాడంటే కొరింథీ పట్టణంలో కలుసుకున్నారు. ఎందుకు కలుసుకున్నారు అక్కడ అంటే వాళ్ళు రోమా సామ్రాజ్యం నుంచి వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు కొరింథీకి వచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళ కొరింథీలో పౌలును కలుసుకున్నారు. So we find how the Lord brought both of them together at Corinth, Paul and Aquila and Priscilla. సో దేవుడు వారిని కొరింథీ పట్టణంలో వారిని ఒకరికి పరిచయం చేశాడు. This was Paul's second missionary journey in which he met them. సో ఇది పౌలు యొక్క రెండవ సువార్త దండయాత్ర. ఆ దండయాత్రలో వీరిని కొరింథీ పట్టణంలో ఆయన కలుసుకున్నాడు. By profession they were tent makers. So Paul also was a tent maker. So it was very compatible for both of them to be living together, for Paul to be living together with Aquila and Priscilla and doing the tent making business also. సో పౌలు కూడా వృత్తిపరంగా నేరాలు కుట్టే వ్యక్తే కాబట్టి వీళ్ళతో కలిసి జీవించడానికి ఎంతో ఈజీగా ఉండింది అనమాట పౌలుకి. వాళ్ళు ఆ వృత్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. Now when they met Paul and allowed him and permitted him or invited him to stay in their home, this was the beginning of the ministry life or the missionary life of Aquila and Priscilla. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పౌలును కలుసుకున్నారో ఆయన్ని వాళ్ళ గృహానికి ఆహ్వానించారు, వాళ్ళతో ఉండటానికి వాళ్ళు స్వీకరించారు. కాబట్టి అకుల ప్రిస్కిల్లా యొక్క పరిచర్య జీవితము అప్పుడు ఆరంభమైంది అన్నమాట. We find that when Paul stayed with them for 1.5 years, in verse 11 we find that 18:11 we find that they stayed with Aquila Priscilla for 1.5 years, and not only Paul but also Timothy and Silas. సో ఈ 11వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆయన వాళ్ళ దగ్గర 1.5 సంవత్సరం ఉన్నాడనమాట. ఆయన మాత్రమే కాకుండా తిమోతి తర్వాత సీల కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉన్నారు. In verse 5 we find that Timothy and Silas, they joined Paul at Corinth, and so all three of them were staying with Aquila and Priscilla. 5వ వచనంలో మనం చూస్తే సీల తిమోతి వాళ్ళు పౌలును కలుసుకున్నారు. కొరింథీలో కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా అకుల ప్రిస్కిల్లా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవారు. So we find that Aquila and Priscilla had a great advantage of opening their home to these ministers of God, so that they had their spiritual upbringing by Paul and sound doctrine by Paul. సో వీళ్ళు వాళ్ళ గృహాన్ని దైవజనులకి వాళ్ళు తెరిచారు కాబట్టి ఇంత గొప్ప దైవజనుల దగ్గర వాళ్ళు తరబీదు పొందడానికి వారికి అవకాశం దొరికింది. ఎంతో బలమైనటువంటి పునాదులు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వారు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం కలిగింది. So we find that after a period of time, we find Aquila and Priscilla back again in Rome. In the book of Romans, in chapter 16, we find that they have their own house church in Rome. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి అకుల ప్రిస్కిల్లా కొంత సమయం అక్కడ కొరింథీలో ఉన్నాక మరలా రోమా పట్టణానికి వచ్చేసినట్టు అక్కడ వాళ్ళ గృహంలో ఒక సంఘం ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. So Aquila had the spiritual leadership and Priscilla had the spiritual stewardship. సో అకులకి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే ఆత్మీయమైనటువంటి నాయకత్వాన్ని జరిగించేవాడు. తర్వాత ప్రిస్కిల్లా ఏమో గృహ నిర్వాహకురాలుగా ఎంతో మంచి గృహ నిర్వాహకురాలుగా ఉంది. Now these qualities
is revealed in their family life, their professional life, in their spiritual life, and in their ministry life. These 4 So- areas, it is very evident. This is So what we are going to look into. ఈ లక్షణాలు అంటే అక్కులలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వపు లక్షణాలు, ప్రిస్కిలలో ఉన్నటువంటి గృహ నిర్వాహకత్వపు లక్షణాలు 4 కోణాల్లో మనం చూడొచ్చు. వాళ్ళ కుటుంబ జీవితంలో చూడొచ్చు, వాళ్ళ వృత్తిపరమైనటువంటి జీవితంలో చూడొచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ సంఘ జీవితంలో మనం చూడొచ్చు, వాళ్ళ పరిచర్యలో కూడా మనం ఈ లక్షణాలను మనం కనుగొనగలుగుతాం. So we'll see all these 4 areas, how Priscilla was steward in her family life, in the professional life, and in the ministry life, and in the missionary life, spiritual life and ministry life. సో ఈ 4 కోణాల్లో లేకపోతే ఈ 4 ఏరియాస్ లో ప్రిస్కిల్లా ఏ విధంగా మంచి గృహ నిర్వాహకురాలుగా ఉండిందో మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తాం. First of all, we see her family life. మొట్టమొదటిగా ఆమె కుటుంబ జీవితంలో తన పాత్రను మనం చూద్దాం. This we see through the husband and wife relationship. దీన్ని మనం ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతామంటే భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. This is very evident because the Holy Spirit mentions the name always together. There is not one reference where they are separated even in their names. సో ఇది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని రాయించినప్పుడు అక్కులా ప్రిస్కిలా లేకపోతే ప్రిస్కిలా అక్కులా అనే రాయించాడు, కానీ ఒకరి పేరు ఎప్పుడు కూడా రాయించలేదు. ఇద్దరి పేర్లు ఎప్పుడు కలిసే ఉన్నాయి. So this is seen here. We see the oneness and the compatibility despite the differences, and that is what makes Priscilla a godly homemaker. సో ఇది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే వాళ్ళ మధ్యలో వేరే వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ వారిద్దరు కూడా ఏకంగా ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇదే తనకి ఉన్నటువంటి ప్రిస్కిల్లాలో ఉన్నటువంటి గొప్ప సుగుణము, దైవభక్తి కలిగినటువంటి భార్యగా ఉంది. So as you see in Proverbs 14:1, she is a wise woman who is building a home. సో సామెతల గ్రంథం 14:1 మనం చూసినట్లు జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకొనును అన్న వచనాన్ని So a godly couple can capitalize on each other's strengths, on each other's weaknesses, and uplift one another and work together for the good of the church and also for the edification of the church and the glory of God. సో ఒక దైవభక్తి కలిగినటువంటి భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఒకరి బలహీనతలను ఒకరు తెలుసుకుంటారు, ఒకరి బలాలను ఒక్కొక్కరు తెలుసుకుంటారు. వాటిని బట్టి వాళ్ళ జీవితాలని వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా కలిసి మెలిసి పనిచేస్తూ దేవుణ్ణి గణపరిచేవారుగా, దేవుని నామంకి మహిమ తెచ్చేవారుగా జీవించగలుగుతారు. Because of their godly life, they stay together in marriage and they stay together in the ministry. సో వాళ్ళ యొక్క దైవభక్తి కలిగినటువంటి జీవితాన్ని బట్టి వారిద్దరు భార్యాభర్తలుగా కలిసి జీవిస్తా ఉన్నారు, కలిసి పరిచర్య చేస్తా ఉన్నారు. They both served as one in Christ. వాళ్ళిద్దరు కలిసి క్రీస్తులో ఒక్కరిగానే పరిచర్య చేశారు. See, when we see that, we find that the Holy Spirit of God has given the more importance sort of to Priscilla's name being mentioned 4 times first. But that didn't make her proud, but she gave her hand of fellowship to her husband in his work and in the ministry, and she stayed in subjection to her husband. She was submissive to her husband. సో ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తే 4 సార్లు ప్రిస్కిల్లా పేరే ముందొచ్చింది, ప్రిస్కిల్లా అకులా అని. అయినప్పటికీ ఆమె ఏమి కూడా గర్వంగా ప్రవర్తించలేదు. తన భర్తకు ఇవ్వవలసినటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చింది, భర్తను రెస్పెక్ట్ చేసింది, భర్తకు సహకారిగా ఉండింది, భర్త చేస్తున్న పనిలో ఎంతో హెల్ప్ చేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండింది. తర్వాత భర్తకు విధేయత చూపించినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రిస్కిల్లా ఉండింది. We find that she would not have dominated over Aquila, or she would not have put him down, so because her name has come up in more ways than Aquila. So sometimes pride can come up.
సో తన జీవితంలో మనం చూస్తే తన పేరు ఎక్కువగా ప్రశంసించబడినప్పటికీ తను మాత్రము ఏ విధంగా కూడా తన భర్తను కించపరిచినట్టు గాని తక్కువగా చూసినట్టు గాని ఎక్కడ కూడా మనం చూడము. So this is ఎక్కడ what we కూడా learn గర్వం from అనేది తనలో లేదు. this is what we learn from this godly couple. However high post the wife is, she has to be always submissive to her husband. సో ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి ఒక ఆత్మీయ నియమం ఏంటంటే ఎంత మంచిగా చదువుకున్న వ్యక్తి అయినా భార్య అయినా భర్త కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా భర్త కంటే పెద్ద పోస్ట్ లో ఉన్నా కూడా వాక్యానుసారంగా భర్తకు లోబడి జీవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. She may be earning a lot, she may be traveling a lot, may have more intelligence than her husband, but yet in a godly order, if she's married to a husband, she has to respect him, she has to honor him, she has to reverence him, and she has to be submissive to him. సో భార్య ఒకవేళ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా భర్త కన్నా ఎక్కువ ప్రయాణం చేస్తున్నా ఎక్కువగా తను తెలివైందిగా ఉన్నా కూడా దేవుని యొక్క క్రమంలో ఆ వివాహ వ్యవస్థలో ఉంది కాబట్టి తను తప్పకుండా తన యొక్క భర్తకు విధేయురాలై జీవించాల్సిన అవసరం. Second quality that we see in their family life is hospitality. రెండవ లక్షణం వారి యొక్క కుటుంబ జీవితంలో ఏంటంటే ఆతిథ్యం ఇచ్చేటువంటి గుణం. They open their heart, they open their home, they open their hearts, they open their hands to welcome Paul, Timothy and Silas. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ గృహాన్ని తెచ్చారు, వాళ్ళ హృదయాన్ని తెచ్చారు, వాళ్ళ చేతులను కూడా సహాయానికి అప్పగించారు. పౌలు, శీల, తిమోతిని ఆహ్వానించారు వాళ్ళు. So she knew that they were godly men and they were doing the ministry of the heavenly Father, the true and living God. So she warmly welcomed them, kept them in their house for nearly 1.5 years, which we already saw in verse 11. సో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనం 11వ వచనంలో చూసాము. వాళ్ళు దైవజనులని ఆమె గుర్తించింది, వాళ్ళని ఎంతో సంతోషంగా తన గృహంలోనికి ఆహ్వానించింది. ఒక సంవత్సరంన్నర పాటు వాళ్ళు ఉండడానికి ఆమె ఇష్టపడింది. This would have required much patience from Priscilla and love of God in serving them without murmuring and sharing whatever they had, and to be satisfied and live content with the children of God. సో ఆమె జీవితంలో మనం ఏం చూస్తామంటే తను ఎంతో సహనము ఓర్పు కలిగినటువంటి స్త్రీ. 1.5 సంవత్సరము 3 మనుషుల్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకొని వాళ్ళని చూసుకొని వాళ్ళకి ఏది ఉందో అది వాళ్ళతో షేర్ చేసుకొని పంచుకొని వాళ్ళని ఇంట్లో ఉంచుకోవటము అనేది చాలా గొప్ప సంగతి. We need a few of the fruit of the Holy Spirit to be able to entertain people into our homes for a long time. We need patience, we need love, we need meekness, we need kindness, we need tolerance, long suffering. All these are the fruit of the Spirit which we should have. And because Priscilla had, this shows that Priscilla had all these fruit of the Spirit in her to tolerate these 3 men into her home. సో మనకి ఆత్మఫలంలో ఉన్నట్టు ప్రేమ, సమాధానము, సంతోషము, తర్వాత దయాళుత్వము, సహనము, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే గానీ మనం ఆ విధంగా చేయలేమన్నమాట. అవన్నీ ప్రిస్కిలలో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆమె వాళ్ళని తన ఇంట్లో తను ఉంచుకోగలిగింది. ఈ యొక్క ఆత్మఫలం తన జీవితంలో కనపడుతుంది కాబట్టి. Entertaining guests is at the loss of one's privacy. You may have to give up your bedroom. You may have to give up your hall. You may have to give up your food for the guests, isn't it? You may have to give up your privacy. So all these things are costly. సో వేరే వ్యక్తులను మన ఇంట్లో ఉంచుకోవటం అంటే చాలా త్యాగం చేయాలి. మన యొక్క ప్రైవసీని మనం త్యాగం చేయాలి. ఒకవేళ మన బెడ్రూమే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి పడుకోవడానికి, లేకపోతే హాల్లో వాళ్ళకి స్థలం ఇవ్వాలి, లేకపోతే మనకి తినడానికి లేకపోయినా వాళ్ళకి పెట్టాలి. సో ఎంతో త్యాగంతో కూడినటువంటి పని అన్నమాట ఇది. Usually we look at guests like a disturbance in our routine, in our day-to-day life. But Priscilla did not see that. She loved them and entertained them.
సో మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటామంటే మనకి రొటీన్ గా రోజువారీ జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ ఉండగా సడన్ గా ఎవరన్నా మన ఇంటికి వస్తే మనం ఏమనుకుంటామంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా చాలా చిరాకు పడుతూ ఉంటాం వచ్చారబ్బా అన్నట్టు. కానీ అక్కుల ఎపిస్టిలలో మనం అటువంటి లక్షణాలు ఏమి మనకి కనపడవు. In I'll give you a few references so I can write it down. In Hebrews 13, chapter 13, verse 1 and 2. హెబ్రీ రాసిన 1 పత్రిక Peter 4, 9. 13, 1, 2 వచనాలు మీరు కావాలంటే రాసుకోండి. 1 Peter 4 and 9. మొదటి పేతురు 4, 9. Yeah, you can read those two verses, Hebrews 1 and 2. 1 Peter 4, 9. చదువుకుందాం మనం ఈ వాక్యాలు. హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 1, 2 వచనాలు. సహోదర ప్రేమ నిలోరముగా ఉండనీయుడి, ఆతిథ్యము చేయ మరొకడి. దాని వలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యము చేసిరి. మీరును వారితో కూడా బంధింపబడినట్లు బంధకములలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నది. మీరును శరీరంతో ఉన్నారు కనుక కష్టములను అనుభవించుచున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నది. 1 Peter, did you read 1 Peter 4, 9? మొదటి పేతురు 4, 9. తనుగ కొనకుండా ఒకరికొకడు ఆతిథ్యము చేయుడి. The other verses are 1 Timothy 3, 2 and Titus 1, 8. మొదటి తిమోతి 3, 2. తర్వాత తీతుకు Titus 1, 8. తీతుకు రాసిన పత్రిక 1, 8. Romans 12, 3. రోమిల్ రాసిన పత్రిక 12, 3. ఇవన్నీ కూడా We see in the Old Testament some of the saints of God who were great entertainers or who were given to hospitality. One was Abraham, when they entertained the 3 men who came to visit him during the heat of the day. సో పాత నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తే కొంతమంది వ్యక్తులు దైవజనులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆతిథ్యం ఇచ్చుటూ వెనకాడలేదు. వాళ్ళల్లో ఒకరు ఏంటంటే అబ్రహాము. 3 వ్యక్తులు ఎండగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు. Find Abigail, who entertained David's men. అబిగేల్ ని మనం చూస్తాం. అబిగేలు దావీదు అతనితో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మనుషులకు తను ఆహారం. The Shunammite woman who entertained Elisha, who made him a room. షునేమీరాలు తన ఇంటి పైన ఒక గది కట్టించి ఎలీషాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. Martha, who though was murmuring, she entertained Lord Jesus and his 12 disciples. మార్తా కొద్దిగా కనుక్కున్నా కూడా యేసుక్రీస్తు వారిని ఆయనతో ఉన్న 12 మంది శిష్యులను తను ఆహ్వానించి వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. David entertained Mephibosheth in his house, in his palace, all through his life. సో దావీదు గురించి ఆలోచిస్తే మెఫీబోషెతు జీవించినంత కాలము కూడా తన యొక్క ప్యాలెస్ లో అంటే తన యొక్క ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. So what was the result of the hospitality or reward? Abraham got Isaac. Abigail became David's wife as queen. Shunammite woman got a son. And Martha got Lazarus raised up to life. సో వీళ్ళందరూ వాళ్ళు చూపించినటువంటి ఆతిథ్యానికి దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి బహుమానం ఏంటి అంటే అబ్రహాముకి ఇస్సాకు దొరికాడు, అబిగేల్ ఏమో దావీదు యొక్క భార్య అయింది, తర్వాత షునేమీరాలకి కొడుకు పుట్టాడు, తర్వాత మార్తా ఏమో చనిపోయిన తన తమ్ముడిని మళ్ళీ పొందగలిగింది, లాజరస్. Yes. So the reward of hospitality is too much for us to miss out on hospitality. So we must learn as homemakers to be hospitable to every child of God, especially in the family of God. సో ప్రతి దైవజనులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆతిథ్యం ఇచ్చటం మనం మర్చిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఆతిథ్యానికి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి బహుమానం చాలా గొప్పది, దాన్ని మనం పోగొట్టుకోలేము. So in Hebrews it says, do not forget to entertain strangers. There may be angels, but these days we cannot entertain strangers. We don't know who they will be. So we need to have discernment and caution when entertaining strangers. సో మనకి హెబ్రీలు రాసిన పత్రికలో ఏముందంటే ఎరుగుకయ మీరు కొందరిని ఎరుగుకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిరి అని ఉంది. కానీ మనం ఇప్పుడు ఎరగని వాళ్ళని మనం ఇళ్లలోకి ఆహ్వానించలేము. కాబట్టి దేవుడే మనకి జ్ఞానం ఇవ్వాలి, ఎవరిని మనం ఆహ్వానించాలి, ఎవరిని మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి అనే జ్ఞానం దేవుడు మనకి ఇవ్వాలి.
Thirdly, they would have led us very simple life. మూడోదిగా వాళ్ళ కుటుంబ జీవితంలో చూస్తే వాళ్ళు ఎంతో సామాన్యమైన కుటుంబ జీవితాన్ని జీవించారు. So being tent makers, they were always on the move, going from one market to the other, and they themselves must have been living in tents. So they don't have so much of things to carry around with them. So otherwise they cannot be moving around, especially with Paul. So that would have been a very simple life that they had, very minimum things that they had, not hoarding of things. So they don't know when to throw it out, when to keep it. So all these things would have been, so a very simple family life they would have had. సో వాళ్ళ వృత్తిపరంగా మనం చూస్తే వాళ్ళు డేరాలు కుట్టుకునేవారు కాబట్టి ఒక మార్కెట్ నుంచి ఇంకో మార్కెట్, ఆ మార్కెట్ నుంచి ఇంకో మార్కెట్ కి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవారు, డేరాల్లోనే జీవించారు. సో వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ వస్తువులు ఉండేవి కాదు, చాలా అవసరమైన వస్తువులు తప్ప పెద్ద పెద్ద వస్తువులు ఏమీ లేవు. సో వాళ్ళు చాలా సామాన్యమైనటువంటి జీవితం జీవించారు. They would have lived with minimum needs and resources, and Priscilla would have put the guests and her husband first rather than putting herself first. సో వాళ్ళు చాలా తక్కువ వస్తువులతో వారు జీవించారు. సో దాన్ని బట్టి మనం చూస్తే తనతో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దైవజనుల ముగ్గురికి, తన హస్బెండ్ కి ఆమె ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉండొచ్చు ప్రిస్కిల్లా. తర్వాతే తన అవసరాలు తను తీర్చుకునేది. As it said in 1 Timothy 6:6, they would have followed godliness and contentment, which is great gain. సో మొదటి తిమోతి 6:6లో ఉన్నట్టు సంతుష్టి సహితమైనటువంటి దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనం. సో అది వాళ్ళు పాటించి ఉండవచ్చు వాళ్ళ కుటుంబ జీవితం. Secondly, we see their professional life. రెండవదిగా వాళ్ళ ఉద్యోగ జీవితం లేకపోతే వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని మనం చూస్తే, So in that we find that firstly they were a self-sufficient couple. సో వాళ్ళు స్వయం సమృద్ధి కలిగినటువంటి భార్యాభర్తలుగా మనం చూడొచ్చు. Aquila, as per the Jewish tradition, would have learned tent making, and Priscilla, as his wife, as his helpmate, would have learned the skill and helping Aquila in that profession. సో అకుల యూదుడు కాబట్టి తను మొదట్లోనే నేర్చుకొని ఉండొచ్చు ఈ డేరాలు కుట్టుకునేటువంటి ఒక అలవాటు వాళ్ళకు ఉంది. అయితే వివాహం అయిన తర్వాత ప్రిస్కిల్లా తనతో పాటు తన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి తను కూడా ఈ యొక్క డేరాలు కుట్టడాన్ని నేర్చుకొని తన భర్తకు సహాయం చేసింది. Tent making is a very difficult and tedious job. They have to stitch tent and various materials like leather or thick cloth, canvas. So all these things will be very, very difficult. So unless Aquila had Priscilla to help him, he would not have been able to do the task. సో ఈ యొక్క డేరాలు కుట్టడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని, ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది కుట్టాలి, చాలా రకరకాల మెటీరియల్స్ కుట్టాలి, తోలుతో కుట్టాలి, తర్వాత లావు అంటే లావు బట్టలతో కుట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే చేసి ఉండలేకపోయేవాడు, ప్రిస్కిల్లానే హెల్ప్ చేసి ఉంటారు. They would have been working in quietness and eating their own bread, as Paul says in 2 Thessalonians 3:8-10. రెండవ తెస్సలోనికీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వరకు పౌలు చెప్పినట్టు వాళ్ళ యొక్క భోజనం కొరకు వాళ్ళే సంపాదించుకొని వాళ్ళు జీవిస్తా ఉన్నారు. And their hands would have ministered to their own, not only their own necessities, but also to the necessities of those around them, especially of Paul and Timothy and Silas, as in Acts 20:33. అపోస్తుల కార్యము 20వ అధ్యాయం 33లో ఉన్నట్టు వాళ్ళకు మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళు సంపాదించుకున్నది ఇతరులతో కూడా వాళ్ళు పంచుకున్నారు. వాళ్ళు ఇతరుల కోసం కూడా వాళ్ళు శ్రమపడి పనిచేశారు. Secondly, we find in the professional life they had a harmonious relationship. సో రెండవదిగా వాళ్ళ ఉద్యోగ జీవితంలో మనం చూస్తే వాళ్ళు ఎంతో అన్యోన్యంగా జీవించారు. With Paul, because he himself was a tent maker. అండ్ పౌలుతో కూడా వాళ్ళు ఎంతో అన్యోన్యంగా జీవించారు, ఎందుకంటే పౌలు కూడా డేరాలు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి. If nowadays two people of the same profession stay together and live together, how will they live? They'll be always fighting. Who will get more profit and who will sell more? But we find that they were not there. They were living in harmony with Paul. They were doing the same profession, but there was no sign of professional
jealousy, So, which we see often now. వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యసనము లేకపోతే కుళ్ళు లాంటివి వాళ్ళకి లేవు అనమాట. వాళ్ళు ఈ కాలంలో మనం చూస్తే ఒకే వృత్తి చేసేటువంటి వారు దగ్గర దగ్గర ఉంటే కొట్లాట్లు అవుతాయి. నాకు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది నీకంటే, లేకపోతే నీ వల్ల నాకు లాభం పోతుంది అనేటువంటి కొట్లాటలు జరుగుతాయి. కానీ ఇక్కడ మన ఈ పౌలు వాళ్ళతో ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఇటువంటి గొడవలు ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు ఎంతో అన్యోన్యంగా జీవించారు. అసలు ఆ వృత్తిపరమైనటువంటి అసూయ గాని అట్లాంటివి ఏమి వాళ్ళ జీవితాల్లో లేవు. Yeah, though Paul would have been more often in the ministry than in the tent making, but Paul, he says that I always worked with my hands and ate my own bread. I've never been a burden to the others. So this would have been the case with Paul. సో పౌలు కూడా చెప్తాడు కదా, తను ఎప్పుడు కూడా తన స్వహస్తాలతో పనిచేసి తన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకున్నానని, వేరే వాళ్ళ మీద భారంగా లేనని పౌలు కూడా చెప్తున్నాడు. We see Paul's love for this couple by his greetings in Romans 16:4, where he says that Aquila and Priscilla risked their lives to save Paul. రోమిల్ రాసిన పత్రిక 16:4 మనం చూస్తే పౌలు కూడా వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వారి జీవితాలని రిస్క్ లో పెట్టుకున్నారు అని చెప్తున్నాడు అనమాట పౌలు. ప్రాణాలిచ్చుటకైనను తెగించిరి అని అపోస్తలుల కార్యాలు 16:4. So this is how they were working in harmony without any jealousy or without any competition with one another. సో వాళ్ళు ఈ విధంగా అన్యోన్యంగా వాళ్ళు జీవిస్తా ఉన్నారు. ఎటువంటి అసూయ గాని వాళ్ళ మధ్యలో మనకి కనపడదు. When we know that we are going to receive the rewards for our labor, there is no need for us to be competitive with the others. సో మనం చేసిన పనికి దేవుడు మనకి బహుమానం ఇస్తాడని మనం ఎరిగినప్పుడు వేరే వాళ్ళతో మనకు కాంపిటీషన్ లేదు, మనం అసూయ పడాల్సిన అవసరమే లేదు. When we are true and honest in our work, there is no need to be in competition with others. సో మనకి మన యొక్క పనిలో మనము యథార్థంగా సత్యంతో మనం చేస్తే వేరే వాళ్ళతో మనము కాంపిటీషన్ లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. Thirdly, we find that they had a lot of traveling around. మూడవదిగా చూస్తే వాళ్ళు చాలా ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉండేవారు. So for the ministry's sake, they were traveling a lot with Paul. సో పరిచర్య కొరకు వాళ్ళు పౌలుతో ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉండేవారు. Now this would have definitely disturbed their professional life. They would have had to come with Paul, go with Paul, stop their business there, and they would have earned much there, but they would have had to stop it, and along with Paul they went off. We see in chapter 18, in verses 18, we find అపోస్తలుల verse కార్యాలు 18 that he took Priscilla and Aquila with him to Ephesus, which means in Corinth they had to stop their tent making business. సో 18వ అధ్యాయం అపోస్తలుల కార్యాలు 18వ వచనంలో చూస్తే పౌలు ఇంకను బహుదినములు అక్కడ ఉండిన తరువాత సహోదరుల యొద్దకు సెలవు పుచ్చుకొని తనకు మొక్కుబడి ఉన్నదన కెంక్రేయలో తల వెంట్రుకలు కత్తిరించి ఓడ ఎక్కి సిరియాకు బయలుదేరి వెళ్ళాను. ప్రిస్కిల్లా అకుల అనువారు ఆయనతో కూడా వెళ్ళిరి. అంటే ప్రిస్కిల్లా అకుల కొరింథీలో వారి యొక్క వృత్తిని ఆపి పౌలుతో వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి. So they had to relocate often, they had to re-establish often, they had to set up their sales very often. So all these things would be a challenge to them, risk to them, but they never grumbled. But they always went with Paul in the cause of the ministry of God. సో దేవుని పరిచర్య విషయమై ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు వెనకాడకుండా పౌలుతో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళేవారు. అంటే ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలానికి వెళ్ళేటప్పుడు వారికి బిజినెస్ అంతా మార్చాలా, మొత్తాన్ని మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలా, మళ్ళా వాళ్ళ యొక్క సేల్స్ అన్ని వాళ్ళు సెటప్ చేసుకోవాలా. సో ఇది చాలా కష్టంతో కూడిన పని, చాలా లాస్ కూడా అవుతుంది. అయినా కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఏమి లెక్క చేయలేదు. దేవుని పరిచర్య నిమిత్తము పౌలుతో ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉండేవారు. Thirdly, their spiritual life, you see that they both Aquila and Priscilla put the Lord first in their lives. మూడవ ఏరియా మనం చూస్తే వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితంలో మనం చూస్తే అకుల ప్రిస్కిల్లా ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో ప్రభువునికి మొదటి స్థానం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు. Because Paul was staying with them for quite some time,
the need for missions and the urge for missions and the burden for missions would have also been poured out on this couple. సో పౌలు వాళ్ళతో చాలా కాలం జీవించాడు కాబట్టి సువార్తీకరణ పరిచర్య చేయాలంటే సువార్త ప్రకటించాలా అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎంతో క్లియర్ గా ఎంతో స్పష్టంగా వాళ్ళకి చెప్పుండొచ్చు. సో దాని గురించినటువంటి భారాన్ని కూడా వాళ్ళతో పంచుకొని ఉండొచ్చు. So wherever they went, they set up their home and they opened their homes as a house church so that other believers could come in and enjoy the fellowship, enjoy the word of God, and also grow in the Lord. సో అందుకనే వాళ్ళు ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా వారు టెంట్ వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఇంటిని పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ గృహాన్ని దేవుని కొరకు ఓపెన్ చేసి పెట్టేవారు. అంటే ఇతర విశ్వాసులు వచ్చి అక్కడ ఆరాధించుకోవటానికి అదొక చిన్న గృహ చర్చ్ లాగా వాళ్ళకి ఉండేదన్నమాట. Because of Paul's teachings, maybe after his work, they would have been together during a meal. Paul would have taught them a lot of the spiritual values and the word of God and what the Lord has revealed to him. So they were sound in their faith and sound in their doctrine. సో పౌలు వారితో ఉన్నాడు కాబట్టి భోజనం సమయంలో కానీ ఇంకా వేరే సమయాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకి ఎంతో స్పష్టంగా బోధించేవాడు. తర్వాత సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా ఎంతో లోతైనటువంటి పట్టు కలిగినటువంటి వారిగా వాళ్ళు ఉన్నారు. Paul would have mentored them very well to go in depth into the teachings. What the Lord has revealed to him, he would have poured out to him and made them sound so that they can mentor others. సో పౌలు వారిని ఎంతో బాగా శిక్షణ ఇచ్చాడన్నమాట వాళ్ళకి. దేవుడు తనకి ఏదైతే బయలుపరిచాడో ఆ విషయాలన్నీ ఎంతో లోతుగా వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళని విశ్వాసంలో వారి యొక్క సిద్ధాంతాల్లో వారిని ఎంతో బలంగా వారిని తయారు చేశాడు పౌలు. Both Aquila and Priscilla would have sat down together as husband and wife and listened to Paul's teachings. Then only they can grow together and be mentoring the people together and sharing the gospel of Christ and making disciples. సో పౌలు చెప్పినటువంటి బోధలన్నీ కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా కూర్చొని బాగా వినేవారు. ఎందుకంటే అట్లా వినకపోతే వారిద్దరూ ఏక మనసు వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇతర వ్యక్తులను తర్బీదు చేయటానికి వాళ్ళకి కుదిరేది కాదు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కలిసి విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కూడా వేరే విశ్వాసులను బలపరచడానికి ఉపయోగపడ్డారు. This is the joy of a true oneness in Christ between husband and wife to study the word of God together and to grow in it together to spiritual maturity. సో ఇది ఎంతో గొప్ప ఆధిక్యత. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకోవటము, ధ్యానించుకోవటము, వాక్యంలో ఎదగటము, తర్వాత అది దేవుని రాజ్యం కొరకు ఉపయోగించడం అనేది ఎంతో గొప్ప ఆధిక్యత. Wherever they went, they established a Christ-centered home. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైనటువంటి గృహాన్ని వాళ్ళు పెట్టుకునేవారు. So a Christ-centered home becomes a place of Christian fellowship, prayer and worship. సో క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైనటువంటి కుటుంబం అంటే ఏంటంటే అక్కడ క్రీస్తును ఆరాధించటము, తర్వాత క్రీస్తును కలిగినటువంటి కుటుంబం జీవితాన్ని జీవించటం ఉంటుంది అక్కడ. Then the non-believers in Christ are drawn to such a family. And here it is that the Lord starts working in the hearts of those non-believers to give them the light of the word and to show them the true Savior and Redeemer. సో ఈ విధంగా జీవించినప్పుడు క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైనటువంటి జీవితాలు వారు జీవించినప్పుడు ఇతరులు వారిని చూచి యేసు వైపునకు ఆకర్షించబడతారు. తర్వాత వారు ఇతరులు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిజమైన వెలుగైనటువంటి క్రీస్తు వైపు వాళ్ళని నడిపించేవారు. So a Christ-centered home becomes a home to win souls and to make disciples, followers of Christ. సో ఒక క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైనటువంటి గృహం ఉంది అంటే అక్కడ ఇతరులను దేవుని ఎదుట నడిపించవచ్చు, వారిని శిష్యులనుగా తయారు చేయవచ్చు. Such was the house or the spiritual life of Aquila and
Priscilla. Their home was Christ-centered. Their life was Christ-centered. And So- their testimony was life-centered. Their home was a testimony to God. సో ఆ విధంగా అకుల ప్రిస్కిల్లాలు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ జీవితాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని వాళ్ళు ఆ విధంగా కట్టుకున్నారు. క్రీస్తు కేంద్రీకృతమైనటువంటి కుటుంబంగా, ఇతరులను దేవుని కొరకు ఆకర్షించే కుటుంబంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. Where the love of God is shared to everyone. దేవుని యొక్క ప్రేమను ఇతరులతో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా వాళ్ళు పంచుకున్నారు. The love of God shown through us draws others to Christ. అదే విధంగా దేవుని ప్రేమ మనలో మనం ఇతరుల చూపించినప్పుడు వాళ్ళు So we should now reflect on how is our spiritual life as husband and wife together, and how is our home? Is it a testimony? Is it a godly home? This is what we should reflect to our spiritual life. సో ఈ అకుల క్రిస్తుల యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన జీవితాలు కూడా మనం పరీక్షించుకోవాలి. మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత మన కుటుంబం ఎలా ఉంది, మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది, మన ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. Thirdly, mentoring. Both Aquila and Priscilla were involved in mentoring of young men and women of God, men and women, to bring them to God. సో ఆత్మీయ జీవితంలో మూడవ లక్షణాన్ని మనం చూస్తే వారి జీవితంలో ఇద్దరు కూడా కలిసి యవనస్తులైనటువంటి స్త్రీలను, పురుషులను దేవుని కొరకు వారు జీవించాలని తర్వీదిచ్చేటువంటి పరిచర్యలో వాళ్ళు ఉన్నారు. They would have spent much time in investing their time and money into the lives of young people to bring them to Christ. సో వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో చాలా సమయాన్ని, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ధనాన్ని ఈ యవనస్తుల జీవితాల్లో వాళ్ళు వెచ్చించి వాళ్ళు ఉపయోగించారు. Just as they were mentored by Paul themselves through his love and his patience and his kindness, and through the guidance given to them, they also have learned to guide the other people and also to help and care, encourage other people in the Lord. సో ఏ విధంగా పౌలు వారిని తర్వీదు చేశాడో ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా, ఆయన యొక్క గైడెన్స్ ద్వారా ఎట్లా వాళ్ళని గైడ్ చేశాడో, వాళ్ళు ఎట్లా తర్వీదు చేశాడో, అదే రీతిలో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇతర యవనస్తులను వాళ్ళు తర్వీదు చేస్తున్నారు. Their sound doctrine and the mentoring skills and ability is seen in chapter 18 from verse 18 to 28. సో అపోస్తుల కార్యాలు 18 నుంచి 28 వరకు మనం చూస్తే ఏ విధంగా వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఉపయోగపడ్డాయి, ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనేది, అంటే Verse 24 to 28. 24 నుంచి 28 వరకు మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. 18, 24 నుంచి 28 వరకు నేను చదువుతున్నాను, మీ వైపులో మీరు చూడండి. అలెగ్జాంద్రియా వాడైన అపోలో అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు వచ్చాడు. అతడు విద్వాంసుడును, లేఖనముల యందు ప్రవీణుడై ఉండేది. అతడు ప్రభు మార్గము విషయంలో ఉపదేశం పొంది తన ఆత్మ యందు తీవ్రపడి యోహాను బాప్తిస్మం మాత్రమే తెలుసుకున్న వాడైనను యేసును గూర్చిన సంగతులు వివరముగా చెప్పి బోధించుచు సమాజ మందిరంలో ధైర్యంగా మాట్లాడని ఆరంభించి ప్రిస్కిల్లయు అకులయు విని అతన్ని చేర్చుకొని దేవుని మార్గంను వారికి పూర్తిగా అతనికి విశదపరిచింది. తర్వాత అతడు అక్కయ్యకు పోదలిచినప్పుడు అతనిని చేర్చుకునే వాళ్ళని సహోదరులకు ప్రోత్సాహపరచు అక్కడి శిష్యులకు వ్రాసి. So here we see how they are mentoring young Apollos, who himself was a good orator. He had a knowledge of scriptures very well, and he came to Ephesus, and Aquila and Priscilla had that occasion to hear him speak. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే అలెగ్జాంద్రియా వాడైన అపోలో అని ఒక యూదుడు, అతని యవనస్తుడు యూదుడు, అతను ఎఫెసుకు వచ్చాడు. అతను విద్వాంసుడు, తన లేఖనంలో ఎందు ప్రావీణ్యము కలిగినటువంటి వాడు. అతనికి కొంత మాత్రమే తెలుసు అన్నమాట, పూర్తి విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోలేదు. ఆయన చాలా బాగా బోధిస్తా ఉన్నాడు. సో ఆయనను తర్బీదు చేయటానికి, అతనికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు పెంచడానికి, దేవుని వాక్యాన్ని వారికి పూర్తిగా ఆయనకు చెప్పడానికి
అకుల ప్రిస్కిలాలు ఎంతో ఆయన మీద సమయాన్ని వెచ్చించారు. Aquila and Priscilla knew that Apollos had only half the truth about the Lord Jesus Christ, about the gospel. He knew only about the baptism of John the Baptist, but he did not know about the repentance and faith in the Lord Jesus Christ as the Redeemer and Savior. సో ఇతను విద్వాంసుడు అయినప్పటికీ అతనికి యోహాను బాప్తిస్మం ఒకటే తెలుసు. పూర్తిగా దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ రక్షణను పూర్తిగా ఎరిగిన వాడు కాదు. యేసుక్రీస్తులో మనకి పాప క్షమాపణ, తర్వాత రక్షణ దొరుకుతుంది అనేది అతనికి తెలియదు. సో అవన్నీ కూడా అకుల ప్రిస్కిల వారిద్దరూ ఆయనకి బోధించారు. And so what did Aquila and Priscilla do here? Did they oppose him openly? Did they insult him openly? No, they were very wise. And they took him, they made friends with him, and they took him quietly to their home, and they expounded the truth more clearly to him, the way of Christ, the way of repentance, way of true salvation. సో ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ ఈ అపోలో సగం సత్యమే ఆయనకు తెలుసు, యోహాను బాప్తిసం వరకే తెలుసు, కానీ బాగా బోధిస్తా ఉన్నాడు. సో బోధించేటప్పుడు ప్రిస్కిల్లా అకుల్లాలు ఆయనని బాహాటంగా ఏమి నిందించలేదు, ఆయనని అవమానపరచలేదు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆయనతో పరిచయం పెంచుకొని ఆయనను వాళ్ళ ఇంటికి ఆహ్వానించి అక్కడ ఆయనకి పూర్తి సత్యాన్ని ఆయనకి తెలియజేశారు. Yes. So we see how their spiritual life helped them to mentor Apollo. Apollo became a great man of God in Corinth. But before he went to Corinth, Aquila, Priscilla and the disciples gave a letter to him, about his life and testimony and word of God to Apollos, to the saints of God in Corinth, to receive him, to accept him. అపోలోని తర్బీదు చేయటానికి ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు అకుల ప్రిస్కిల్లాలు. ఆయన తర్వాత మనం చూస్తే ఈ అపోలో చాలా గొప్ప దైవజనుడు అవుతాడు కొరింథుకు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులకు లెటర్ కూడా వ్రాసారు, ఈయనని మీరు చేర్చుకోండి, ఈయన చాలా ఉపయోగపడతాడు మీకు అనే రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా వాళ్ళు రాసి పంపించారన్న. So we don't know how long Apollo stayed with them, but we do know that he would have stayed for quite some time. He would have been very received the hospitality and the love of Aquila and Priscilla warmly in their training and worship. సో ఆయన ఎంతకాలం వాళ్ళతో ఉన్నాడో ఇక్కడ రాయబడలేదు, కానీ ఉన్నంత కాలం కూడా వాళ్ళ యొక్క బోధన, తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యాన్ని ఎంతో సంతోషంగా ఆయన స్వీకరించాడు. So when we are mentoring the young people, this is what we should learn from Aquila and Priscilla. We cannot put them down, we cannot insult them or say that they are wrong, but they cannot do it in public. We should directly take them quietly and then expound to them what is wrong and what is right, and take them into our fold and explain to them the truth very clearly from the word of God. సో ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి సత్యం ఏంటంటే, యవనస్తులను మనం తర్బీదు చేసేటప్పుడు వాళ్ళని కించపరచడం కానీ, అవమానపరచడం కానీ, అందరిలో వాళ్ళని తప్పు చేసి మాట్లాడటం కానీ, వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఎత్తి చూపించడం కానీ అట్లాంటివి మనం చేయకూడదు. కానీ వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తగా, ప్రేమగా వాళ్ళని మన ఇంటికి ఆహ్వానించి వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నటువంటి తప్పేంటి, నిజమేంటి, సత్యం ఏంటో వాళ్ళకి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా వాళ్ళని చెప్పాలన్నమాట. The best place for us to mentor young children is our home. A Christian home is the best ground for mentoring the young people who are lost in this world, or who are not able to believe, or who are not able to come to the truth. సో యవనస్తులైనటువంటి వారిని తర్బీదు చేయడానికి చాలా అనుకూలమైన ప్రదేశం ఏంటంటే క్రైస్తవ కుటుంబ గృహము. Lastly, we see the missionary life of Priscilla and Aquila. They were partners in the gospel of Christ. Missionary life. చివరిగా మనం ఏం చూస్తున్నాం, అకుల ప్రిస్కిల్లా వారి యొక్క పరిచర్య జీవితాన్ని మనం. Firstly, they were co-workers with Paul and Timothy. పౌలు తిమోతిలకు వాళ్ళు సహపాఠి పనివారిగా వారు జీవించారు. They were subject to the authority of
Paul and Timothy. It is easy to subject to Paul because Paul was elderly, but Timothy was a young boy. But Timothy was kept in charge of Ephesus church. So Aquila and Priscilla had to be in subject to him and help him, and not say that we knew Paul first and we got so much of knowledge. And so, what are you? You're a small boy. You don't know anything. So don't show off. Don't overrule us. All these things they didn't say, but they submitted to Timothy, and they were there helping him as a young boy to build up the church as Ephesus. సో వాళ్ళ జీవితంలో మనం చూస్తే పౌలుకు తిమోతికి వాళ్ళు ఎంతో విధేయత చూపించినటువంటి వారిగా మనం చూస్తాం. సో పౌలుకు విధేయత చూపించడం ఈజీ, ఎందుకంటే ఆయన చాలా వీళ్ళకంటే పెద్దోడు, ఎంతో ప్రావీణ్యుడు, కాబట్టి ఆయనకి విధేయత చూపించడం అనేది సులభమైన పని. కానీ తిమోతి చిన్న పిల్లోడు. సో కానీ ఏంటంటే తిమోతిని ఎఫెసులో ఉన్న సంఘానికి ఆయన కాపరిగా పెట్టాడు కాబట్టి, వీళ్ళు ఆ సంఘంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తిమోతిని గౌరవించి ఆయనకు విధేయత చూపించారు. అంతేకాని నీకంటే ముందు మాకు పౌలు తెలుసు, నీకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది మాకు, నీకంటే ఎక్కువ వాక్యం తెలుసు మాకు అని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అనలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారానికి వారు లోబడ్డారు. సో దేవుడు పెట్టినటువంటి అధికారానికి మనం లోబడాలి. They accepted the leadership, spiritual leadership of young Timothy, and they were committed or dedicated to God's ministry. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవకుడైనటువంటి తిమోతికి వాళ్ళు ఎంతో విధేయత చూపించారు. వాళ్ళు ఎంతో ఎంతో అంటే సమర్పణతో వాళ్ళు పనిచేశారు సంఘాన్ని కట్టడానికి. వాళ్ళు దేవుని పరిచర్యకు నమ్మకస్తులుగా ఉన్నారు. Yeah, we are also called co-workers of God. In 1 Corinthians chapter 3 verse 9, first part, we are as co-workers with God. So as co-workers with God, we have to learn from Aquila and Priscilla how we have to behave with our other co-workers and leaders. సో 1 కొరింథీ 3:9 చెప్పినట్టు దేవునితో మనం జత పనివారం కాబట్టి, దేవుడు మనల్ని జత పనివారుగా పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి అకుల ప్రిస్కిల యొక్క జీవితాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు జత పనివారిగా సంఘాన్ని పరిచర్యను బలపరచడానికే మనం పనిచేయాలి. Secondly, they were given to a life of suffering in the ministry, just like Paul. When Paul went through so much of ministry, so much of suffering in his ministry, Aquila and Paul also would have been a partaker of that suffering along with him. సో రెండవదిగా వాళ్ళకి పరిచర్య జీవితంలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు ఎంతో శ్రమలు అనుభవించినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారు. పౌలుతో కలిసి వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు పౌలు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించాడు, ఆ శ్రమలన్నిటిలో కూడా వీళ్ళు కూడా పాలు పంచుకున్నారు. వీళ్ళు కూడా అటువంటి శ్రమలు పడటానికి ఇష్టపడ్డారు. That's why, as we read last previously, Romans 16:3, Paul commends them, acknowledges them that they risked their lives to save Paul. This is what that means. They suffered so much that they risked their life to save Paul. సో పౌలుని రక్షించడానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టడానికి వెనకాడలేదని పౌలు వాళ్ళని రోమేలు రాసిన పత్రిక 16:3 మనం చూస్తే వాళ్ళని మెచ్చుకుంటున్నాడు, అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు. So we find that Priscilla's life as Aquila's helpmeet is an exemplary example of a godly homemaker. సో అకులకు సాటి అయిన సహాయకురాలుగా ప్రిస్కిల్లా తన గృహ నిర్వాహక పనిని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఎంతో బాగా చేసిందని మనం చెప్పుకోవాలి. So she combined her physical, mental, spiritual abilities with her husband in her home and profession and ministry to serve the Lord. సో తన యొక్క ఫిజికల్ అంటే శారీరకమైనటువంటి విషయాలను, మానసికమైనటువంటి విషయాలను అన్ని కూడా హస్బెండ్ తో భర్తతో కలిసి పని చేయటానికి తను ఎంతో ఇష్టపడింది. She was a useful vessel in the hands of God and to fit into his plans for the extension of the kingdom of God in those days, in the first century. మొదటి శతాబ్దంలో దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేయటానికి దేవుని చేతిలో అర్థమైన పాత్రగా పనిముట్టుగా ఆమె వాడబడింది. So what can we learn? Finally, what can we learn from the life of this couple? Is that ఈ యొక్క దంపతుల యొక్క జీవితం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతాము? God gives us the appropriate mates in our lives to carry on his work. He never makes a mistake.
సో మన జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సరి అయినటువంటి జీవిత పాలిభాగస్తులను దేవుడు ఇస్తారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయడు. God puts his light into our life so that the darkness in our life will go out and we take that light to expel the darkness in others' lives. సో రెండవదిగా మన జీవితాల్లో ఆయన తన యొక్క వెలుగుని ప్రసరింపచేసి చీకటిని వెళ్ళగొడతాడు. ఆ వెలుగు ద్వారా మనం ఇతరుల యొక్క జీవితాల్లో ఉన్న చీకటిని మనము తీసివేయాలి. Thirdly is bloom where you are planted. Wherever the Lord keeps you, you can bloom as a lovely flower, giving fragrant smell to God and to the others. మూడవదిగా ఎక్కడైతే దేవుడు మనం పెడతాడో ఆ ప్రదేశంలో ఆయన కొరకు మనము ఫలించి సువాసన ఇచ్చేటువంటి పరిమళ తైలాన్ని వెదజల్లేటువంటి వారిగా మనం ఉండాలి. So from here we learn that Christian homes and Christian marriages, sound Christian marriages, are the two tools God uses in spreading his gospel. సో తన యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి సువార్త వ్యాపకంలో దేవుడు ఉపయోగించుకునేటువంటి రెండు విషయాలు, ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, godly husband and wife teams can be a tremendous blessing to the body of Christ. దైవభక్తిలో ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలు కలిసి జీవించడం అనేది దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడేది. So may God help each one of us as women to be godly homemakers as Priscilla was. సో దైవభక్తి కలిగినటువంటి గృహ నిర్వాహకులుగా ఉండడానికి దేవుడు This will help us to work సహాయం చేయండి. This will help us to work for the glory of God in the house of God. దేవుని మందిరంలో దేవుని మహిమార్థమై జీవించడానికి, పనిచేయటానికి ఇది మనకి సహాయపడుతుంది. So may we follow the example of Priscilla and may we be able to live together in oneness with our husbands whom the Lord has given us, to be the helpmeet to our husbands so that we can carry on the furtherance of the gospel and the Lord's work will be extended to us. సో సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో మనము సాటైన సహాయకులంగా మన యొక్క దేవుడు ఇచ్చినటువంటి భర్తలకు లోబడి జీవిస్తూ సహకరించే వారిగా ఉండున్నట్లు, ప్రిస్కిల్లా వలె ఉండున్నట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను. So may God bless these words and help us to become godly men and women for Christ. ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించి దేవుని కొరకు దైవభక్తి కలిగినటువంటి స్త్రీ పురుషులుగా ఉండున్నట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను. ప్రార్థన చేస్తాం. Loving Heavenly Father, thank you. We praise you for the life and testimony of Aquila and Priscilla. Father, the godly couple whom you have given us as an example, Lord, in your word. Father, when you see their family life, their spiritual life, their professional life, their ministry life, Father, what a joy it is, Lord, to read about them, to know how they lived in the first century. Lord, we here live with such comfort and luxury. We here live with such, Father, the worldly ways. But, Father, Lord, they were fully committed and devoted to the Lord and to His word and to the cause of establishing God's church. Father God, give us that same desire. Lord, help us to have this, the Holy Spirit of God. Father, the fruit of the Spirit seen in our lives. Thank Father Lord in giving our Father best to the Lord, be it in our family life, be it in whether we are hospitable to others, whether we are, Father, in our spiritual learning of your word, Father, and also like Father Lord in Lord doing the work of the Lord, and Father, and committed, Lord, and to the other co-workers, oh gracious Lord. Together we may be able to build as lively stones the temple of God, the body of Christ. So we pray, like Father Lord, we thank you for the wonderful example that you have given us in the life of Priscilla. May we all be godly homemakers, Lord, for the glory of the kingdom of God. We commit everything, Father, into your loving hands. And we, Father, I thank you also for giving me this opportunity to share this word. Father, may it stir me and stir all the other sisters who are hearing this. Lord, give you all the glory and pray and ask this prayer in Jesus Christ's precious name. Amen. Amen. Praise God.